let us start with new chapter number 5, origin and evolution of life. In this chapter only 5.6 and 5.13 are evaluative. म्हणजे 5.6 आणि 5.13 वरतीच एक्झामला क्वेश्चन येणार, बाकीच्या पार्टवरती क्वेश्चन येणार नाही. क्लिअर? ओके. नाउ इन दॅट 5.6 modern synthetic theory of evolution, quite important as far as chapter number 5 is concerned. So which are main features of modern synthetic theory? It is result of true synthesis of true synthesis of all biological disciplines. Second one, studies are based on genetical, then ecological, anatomical and geographical, what we call along with paleontological feature. Paleontological meaning relation with fossil evidences. Importance is also given to mutation and natural selection. Main contributors of this modern synthetic theory are R. Fisher, J.B.S. Haldane, T. Dobzhansky, Huxley, Mayer, Simpson, Stebbins, Morgans, etc. Meaning important scientists, they support this theory. Then Stebbins in his book 5 Key Factors, 5 Keys Factor, what is the name of book written by Stebbins? 5 keys factors. In that, which are 5 different keys? First one, gene mutation. Second one, mutations in chromosome structure and number. Third one, genetic recombination. Fourth one, natural selection. And fifth one, reproductive isolation have contributed main part in evolution of new species. So they may ask, give 5 key factors given by Stebbins responsible for evolution of new species. Which are that? Just we have seen gene mutation, mutation in chromosome structure and number, genetic recombination, natural selection, reproductive isolation. Is it clear? So prepare this question. All individuals of some species constitute population. The population occur in small groups of interbreeding population. Such small interbreeding group of population is referred as Mendelian population. There may come one more question, what is Mendelian population? So small interbreeding group of population is referred as Mendelian population. That is first definition. Then second one, gene pool. Total genetic information encoded in sum total of gene in Mendelian population is called gene pool. What is gene pool? Total genetic information encoded, meaning present in sum total of genes in Mendelian population is called gene pool. Simply, it is a second definition. Gene pool means total number of genes of all individuals in a population. That is quite simple definition. So prepare this simple definition. Gene pool means total number of genes of all individuals in a population. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन पॉप्युलेशन आहे, हा एक 20 इंडिव्हिज्युअल आहेत आणि फॉर एक्झाम्पल देते आम्ही फक्त प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलमध्ये 1000 जीन्स आर देअर. सो 1000 into 20 gives 20,000 genes. That is gene pool of that particular human population. Is it clear? Okay. Gamete produced by individual furnish a pool of genes for next generation from which genes will be selected. So we are familiar with inheritance. Genes are transferred to next generation, which also act as structure responsible for evolution. Migration of population effectively alter gene pool. Migration meaning change in habitat. समजा
पेणच्या एका ठराविक भागामध्ये समजा बाजारपेठेमध्ये 20 इंडिव्हिज्युअल आहेत आणि पैकी 5 इंडिव्हिज्युअल आहेत हे दुसऱ्या ठिकाणी गेले, म्हणजे नंबर ऑफ जीन चेंज झाली, नंबर ऑफ जीन कमी झाली. येते लक्षात. सो मायग्रेशन ऑफ पॉप्युलेशन इफेक्टिव्हली अल्टर जीन पूल, किंवा बाजारपेठेमध्ये आणखी 5 इंडिव्हिज्युअल नव्याने राहायला आले, म्हणजे 20 अधिक 5 किती झाले 25, म्हणजे सुद्धा नंबर ऑफ जीन गेट चेंज, दॅट इज चेंज इन जेनेटिक पूल. Gene pool also changes due to replacement of one generation by another in a Mendelian population. So, when one generation get replaced by another, समजा आजी आजोबांचं जनरेशन होतं, ह्याच्याऐवजी आता कोण आले आईवडील, तर त्यांचे जीन आणि आजी आजोबांचे जीन कसे राहणार आहेत, काही सारखे असतील काही वेगवेगळे असतील. सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट और चेंज इन मेंडेलियन पॉप्युलेशन. Thus, any change in gene pool affects population. Either it is number of gene or it is what we call inheritance of gene, responsible for change in characters of population. Then, genes are arranged linearly meaning in a line, एकाखाली एक, on chromosome having a definite position. केलेलं आहे आपण इनहेरिटन्स व्हेरिएशनमध्ये. प्रत्येक क्रोमोझोमवरती असलेल्या जीनचं लोकेशन, लोकस हे ठरलेलं असतं. अकॉर्डिंग टू मेंडेल, एव्हरी जीन दॅट इन्फ्लुएन्सेस ए ट्रेट हॅज 2 alleles. वी हॅव सीन द सेम इन मोनोहायब्रिड क्रॉस, डायहायब्रिड क्रॉस. फॉर एक्झाम्पल हाईट, टॉल आणि ड्वार्फ. टॉल हाईट कंट्रोल करणारा जीन कॅपिटल टी आहे आणि ड्वार्फ हाईट कंट्रोल करणारा स्मॉल टी आहे. किंवा कलर ऑफ फ्लॉवर, रेड अँड व्हाईट. रेड कलर कंट्रोल करणारा कॅपिटल आर आणि व्हाईट कलर कंट्रोल करणारा स्मॉल आर. मिनिंग एव्हरी जीन इन्फ्लुएन्सेस ए ट्रेट हॅज 2 alleles. द प्रपोर्शन ऑफ ॲन allele इन ए जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ alleles इन अ गिव्हन लोकस इज कॉल्ड जीन फ्रिक्वेन्सी. दॅट इज वन मोर डेफिनेशन. First of all, you have seen Mendelian population, then after you have seen gene pool, and here it is a third definition, gene frequency. What is gene frequency? Proportion of an allele in the gene pool to the total number of alleles at a given locus is called gene frequency. काय बरं याचा अर्थ? समजा हाईट कंट्रोल करणारे 4 जीन आहेत. या 4 जीनपैकी 2 जीन कॅपिटल टी स्मॉल टी ह्यांची पोझिशन किंवा ह्यांचा लोकस एकच आहे. म्हणजे किती allele फ्रिक्वेन्सी डिटरमाइन करणार? 2 alleles. आणि म्हणून ह्याला नंबर 2ला म्हणायचं जीन फ्रिक्वेन्सी. अर्थ लक्षात आला का? किंवा ब्लड ग्रुपचं एक्झाम्पल आहे. आपल्याकडे 3 वेगवेगळे जिनोटाईप आहेत. आय कॅपिटल ए, आय कॅपिटल बी आणि स्मॉल आय. 3 जीन्स आहेत. यांची वेगवेगळी कॉम्बिनेशन मिळून आपल्याला 4 फिनोटाईप म्हणजे 4 ब्लड ग्रुप आणि 6 जिनोटाईप मिळतात. तर एका ठिकाणी असलेले जे जीन्स आहेत ह्यांची संख्या, याला म्हणायचं जीन फ्रिक्वेन्सी. मॉडर्न सिंथेटिक थेअरी कंप्राइजेस 5 मेन फॅक्टर्स that are broadly divided into 3 main concepts, which are that first one, genetic mutation caused due to various aspects of mutation, recombination and migration. म्युटेशनमुळे व्हॅरिएशन येतात, जीन बदलतात. रिकॉम्बिनेशनमुळे व्हॅरिएशन येतात आणि मायग्रेशनमुळे चेंज इन प्लेस, चेंज इन लोकस. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक व्हॅरिएशन. Then natural selection. Nature selects healthy individuals and weak one are eliminated. असंच जीन्स, जे जीन्स हेल्दी आहेत, ज्यांचा इफेक्ट डॉमिनंट आहे हे सिलेक्ट होतात आणि वीक आहेत, रेसेसिव्ह आहेत हे इलिमिनेट होतात. सो दॅट इज सेकंड, नॅचरल सिलेक्शन. आणि थर्ड वन, आयसोलेशन, फॉर आयसोलेशन. सो ऑल दिस वन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर evolution of species. So which are factors which focuses on evolution of species? First one, genetic variation. Second one, natural selection. And third one, isolation. Then out of these 3 we have to study genetic variations. First aspect, genetic variation. As the name indicates, variations in genetic material, variation in gene frequency is called genetic variation.
जीन आणि जीनच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये होणारा बदल याला म्हणायचं जेनेटिक व्हॅरिएशन. जेनेटिक व्हॅरिएशन्स आर कॉज बाय डिफरंट फॅक्टर्स. विच आर द डिफरंट फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक व्हॅरिएशन? दॅट फर्स्ट वन जीन म्युटेशन. जीनचं स्ट्रक्चर बदललं किंवा जीनची पोझिशन बदलली म्हणजे जीनमध्ये चेंज झाला तर त्याला काय म्हणायचं? जीन म्युटेशन. सडन permanent heritable change is called mutation. It is also important definition. What is mutation? Sudden, permanent, कायमचा, हेरिटेबल, जो ट्रान्सफर होणार आहे एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे. चेंज इज कॉल्ड म्युटेशन. म्युटेशन कॅन ऑकर इन जीन. जीनमध्ये म्युटेशन होईल, जीनचं स्ट्रक्चर बदलेल, जीनचं लोकेशन बदलेल, किंवा क्रोमोझोम आणि क्रोमोझोम नंबर. क्रोमोझोम नंबरचं आपण एक्झाम्पल केलेलं आहे. सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर, डाऊन. कशामुळे झाले? तर क्रोमोझोमची संख्या वाढल्यामुळे किंवा क्रोमोझोमची संख्या कमी झाल्यामुळे. म्युटेशन अल्सो ऑकर विदिन ए सिंगल जीन इज कॉल्ड पॉइंट म्युटेशन ऑर जीन म्युटेशन. जीनमध्ये होणारं म्युटेशन याला काय म्हणायचं? पॉइंट म्युटेशन किंवा जीन म्युटेशन. ही सुद्धा एक महत्त्वाची डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज पॉइंट म्युटेशन? सो म्युटेशन विच ऑकर इन ए सिंगल जीन इज कॉल्ड पॉइंट म्युटेशन. पॉइंट मिनिंग सिंगल. कळलं? पॉइंट आपण एकच देत असतो. एका जीनमध्ये झालेला चेंज, एका जीनमध्ये झालेला बदल त्याला म्हणायचं जीन म्युटेशन किंवा पॉइंट म्युटेशन. सो रिमेंबर बोथ दीज टर्म. पॉइंट म्युटेशन मिनिंग जीन म्युटेशन. दिस लीड्स टू चेंज इन फिनोटाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम. हे जे जीन आहे, जे फीचर किंवा जे कॅरेक्टर कंट्रोल करणार आहे ते ऑटोमॅटिकली बदलणार. का? तर जीनचं स्ट्रक्चरच चेंज झालं. कॉझिंग व्हॉट इज कॉल्ड व्हॅरिएशन. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॅरिएशन. आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, पेरेंट्स, मदर अँड फादर, दे आर हॅव्हिंग स्ट्रेट हेअर. आई आणि वडील यांचे केस कसे आहेत? सरळ आहेत. किंवा फॅमिलीमध्ये सगळ्यांचे केस सरळ आहेत, पण एखादी इंडिव्हिज्युअल, एखादा मुलगा किंवा मुलगी अशी असते ज्यांचे कर्ली हेअर्स असतात. दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट वी कॉल जीन म्युटेशन. हेअरला रिस्पॉन्सिबल असलेल्या जीनमध्ये म्युटेशन झालं आणि त्यामुळे हेअरचा जो स्ट्रेटनेस आहे, सरळपणा आहे, हा बदलून हेअर्स बिकम कर्ली. हॅव यू गॉट मिनिंग ऑफ जीन म्युटेशन? देन सेकंड वन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. री मिनिंग again new combination occur in genes in sexually reproducing organism. During gamete formation, exchange of genetic material occur between non-sister chromatids of homologous chromosome. गेल्या वर्षी आपण मिओसिस केलेलं आहे, त्यामध्ये प्रोफेस फर्स्टच्या ज्या LZPDD, लेप्टोटीन, झायगोटीन, पॅचिटीन या केलेल्या आहेत. इन विच एक्सचेंज ऑफ क्रोमोझोम पीस ऑकर. क्रोमोझोम पीस बदलले की त्याच्यावर असलेले जीनसुद्धा काय होणार? बदल. दॅट्स वाय इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन. प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओव्हर. इट प्रोड्युसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन्स विच रिझल्ट इन व्हॅरिएशन. नवीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन आली आणि त्यामुळे काय झालं? रिझल्ट आहे हे बदलले. हाच पार्ट आपण कशामध्ये केलेला आहे? तर डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये. डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये पेरेंट्स आहेत, यांच्या सीडचा रंग आहे, डॉमिनंटचा आहे येलो विथ राऊंड शेप, आणि दुसरं रेसेसिव्ह पेरेंट आहे, याचा जिनोटाईप आहे स्मॉल वाय स्मॉल आर, म्हणजे व्रिंकल्ड विथ ग्रीन कलर. आठवतं आहे? हे बेसिक आहेत दोन फीचर, पण ह्याच्यामध्ये आणखी दोन नवीन कॉम्बिनेशन आली. एक आलं येलो व्रिंकल्ड आणि दुसरं आलं ग्रीन राऊंड. कशामुळे झाले? बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन्स. सो that is regarding crossing over. It produces new genetic combinations which result in variation. Fertilization between opposite mating gametes leads to various recombinations resulting into phenotypic variations causing change in frequencies of alleles. ज्यामुळे जीनचा नंबर, जीनची संख्या बदलते. The next one, gene flow, as the name indicate, responsible for change in what we call locus or movement of gene.
from one population to other. We call it as gene flow. Gene flow is movement of genes into or out of population. पॉप्युलेशनमधून जीन्स आहेत हे दुसऱ्या पॉप्युलेशनमध्ये जाणे किंवा दुसऱ्या पॉप्युलेशनमधले जीन्स पहिल्या पॉप्युलेशनमध्ये येणे, मिनिंग मुवमेंट ऑफ जीन्स इन बिटवीन टू डिफरंट पॉप्युलेशन. जीन मुवमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मायग्रेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम. मायग्रेशन झालं, परत मेटिंग झालं आणि त्यामुळे काय झालं, नवीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन आली. और बिकॉज ऑफ गॅमेट्स, बिकॉज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ DNA. So these are different reasons of what we call gene flow. Gene flow also alter gene frequency causing evolutionary changes. जीन आहेत एका मधून दुसऱ्या पॉप्युलेशनमध्ये गेले, म्हणजे थोडक्यात काय झालं, ज्या ठिकाणी हे नवीन जीन आले तिथले जीन वाढणार आणि आधीच्या पॉप्युलेशनमधले जीन कमी होणार. मिनिंग इट चेंजेस और इट अल्टर्स जीन फ्रिक्वेन्सी. अर्थ लक्षात येतोय, मी सिम्प्लिफाय करून सांगते. देन नेक्स्ट वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. एनी रॅन्डम फ्लक्च्युएशन, दॅट इज अल्टरेशन in allele frequency occurring in natural population by pure chance, meaning by homozygous condition, is called genetic drift. For example, when size of population is very small, reduced due to natural disaster like earthquake, flood, fire, etc., causes elimination of particular alleles from population. आपण पाहिलं आत्ता ऑगस्ट जुलैमध्ये ज्यावेळेला हेवी रेनफॉल झाला त्यावेळेला महाडला काय झाली किंवा जिथे दरडी कोसळल्या तिथले फार थोडी लोक जिवंत राहिली, मेजॉरिटी आहे ती काय झाली, मृत्युमुखी पडली. आणि त्यामुळे काय होणार बरं, हे जीन्स आहेत ह्या ठराविक इंडिव्हिज्युअलमध्ये असलेले जीन्स हे नाहीसे झाले, इलिमिनेट झाले बिकॉज ऑफ नॅचरल लँडस्लाईड और फ्लड. कळलं. स्मॉलर पॉप्युलेशन हॅव ग्रेटर चान्सेस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेवढं पॉप्युलेशन छोटं तेवढे इंडिव्हिज्युअल कमी राहणार आणि अशा इंडिव्हिज्युअलवर किंवा अशा पॉप्युलेशनवर एखादा नॅचरल कॅलॅमिटी आली तर काय होणार, ॲटोमॅटिकली नंबर ऑफ जीन्स गेट रिड्यूस रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट. इट विल रिझल्ट इन चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी. जीनच जर का नाहीसे झाले तर फ्रिक्वेन्सीसुद्धा बदलणार. Genetic drift is also an important factor for evolutionary change. And last one, chromosomal aberration. Aberration meaning change which occur in chromosome. We call it as chromosomal aberration. Structural morphological change in chromosome due to rearrangement. क्रोमोझोमचे पीसेस होणार, ते एकमेकाला पुन्हा वेगळ्या प्रकारे चिकटणार, जॉईन होणार, म्हणजे काय होणार, रिअरेंजमेंट, इज कॉल्ड क्रोमोझोमल ॲबरेशन. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट डेफिनेशन. व्हॉट इज क्रोमोझोमल ॲबरेशन? स्ट्रक्चरल मॉर्फॉलॉजिकल चेंज इन क्रोमोझोम ड्यू टू रिअरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रोमोझोमल ॲबरेशन. इट चेंजेस जीन अरेंजमेंट. जीनची अरेंजमेंट बदलणार, जीनचं लोकेशन, लोकस बदलणार, सिक्वेन्स बदलणार, and result in variation. How that chromosomal aberration occur? So there are 4 different ways of chromosomal aberration. First one, deletion, loss of gene from chromosome. क्रोमोझोमवरती असलेले काही जीन आहेत हे लॉस होऊन जाणार. जीन गेले म्हणजे हे जे जीन कॅरेक्टर कंट्रोल होणार ते सुद्धा डिलीट होणार. सो दॅट इज लॉस ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोझोम. वी कॉल इट ॲज डिलिशन. देन सेकंड वन दॅट इज अ डुप्लिकेशन. काही वेळेला काय होतं, सेम पीसेस, क्रोमोझोमचे सेम पीसेस एकमेकाला जॉईन होणार, ज्यांच्यावर असलेले जीनसुद्धा सारखे राहणार, म्हणजे डबल डोस होणार संबंधित जीनचा. दॅट इज अ डुप्लिकेशन. Genes are repeated or double in number on chromosome. कळलं. 2 वेगवेगळे क्रोमोझोम आहेत, ह्यांच्यावर असलेले जीन समजा होमोलोगस रिजन आहे, दोन्ही क्रोमोझोमचे होमोलोगस रिजन कट झाले आणि एकमेकाला जॉईन झाले, तर तयार होणाऱ्या नवीन क्रोमोझोममध्ये फक्त होमोलोगस रिजनवरती असलेले जीन राहतील जे डबल डोसमध्ये असतील, म्हणजे डुप्लिकेट फॉर्ममध्ये असतील.
दॅट इज अ डुप्लिकेशन. देन इन्व्हर्शन. इन्व्हर्ट मिनिंग उलट. पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोझोम इज ब्रोकन. क्रोमोझोमचा पार्ट आहे हा ब्रेक होतो अँड जीन्स रिअटॅच टू द सेम क्रोमोझोम. पुन्हा हे जीन त्याच क्रोमोझोमला चिकटतात, पण आता उलट इन्व्हर्टेड फॉर्ममध्ये अटॅचमेंट असते. म्हणजे काय होणार बरं, क्रोमोझोमची जीनची क्रोमोझोमवरती असलेली पोझिशन बदलेल. इन्व्हर्शन ऑकर. सो इन्व्हर्टेड पोझिशन ड्यू टू 180 ट्विस्ट. 180 डिग्रीमध्ये क्रोमोझोम फिरतो आणि त्यामुळे जीनचं लोकेशन बदलतं. बट देर इज नो लॉस ऑर गेन ऑफ जीन कम्प्लिमेंट ऑफ क्रोमोझोम. फक्त त्यांची पोझिशन किंवा लोकस आहे हा बदलेल, पण जीन आहे ते डिलीट होणार नाही किंवा डुप्लिकेटही होणार नाही. ओन्ली इन्व्हर्शन ऑकर बिकॉज ऑफ ट्विस्ट ऑफ 180 डिग्री. अँड लास्ट वन दॅट इज ट्रान्सलोकेशन. ट्रान्स मिनिंग ट्रान्सफर, लोकेशन मिनिंग चेंज. ट्रान्सफर इन लोकेशन. Transfer of a part of chromosome or set of gene to the non-homologous chromosome is called translocation. It is effected naturally by transposon. Transposon हा पार्ट आहे तुम्हाला नंतर करायचा आहे प्रेझेंट इन द सेल. सो हिअर come to observe these 4 diagrams. These diagrams are important as far as drawing or hot type of MCQ are concerned. हे जे डायग्राम आहे ते तुम्हाला MCQ मध्ये येऊ शकतात. कळलं? सो हिअर इट इज अ डिलिशन. ऑब्झर्व धिस पार्ट ऑफ क्रोमोझोम ABCDEFGH. नाउ हिअर दीज आर 2 जीन्स और इट इज अ जीन D विच गेट डिलीटेड. आणि त्यामुळे यापासून पुन्हा हे पीस जॉईन होणार आणि नवीन क्रोमोझोम तयार होईल. ह्याच्यामध्ये D हा जीन नसेल. दॅट्स वाय डिलिशन. अर्थ कळला? तर ही डायग्रामही तुम्हाला ड्रॉ करायला येऊ शकते डिलिशनची. देन डुप्लिकेशन. हिअर यू कॅन गेट 2 जीन्स B अँड C. B आणि C जीन दुसऱ्या क्रोमोझोमला जाऊन जॉईन होतात. या ठिकाणी ब्रेक होतो सेगमेंट आणि हे BC सेगमेंट असलेले जीन दुसऱ्या क्रोमोझोमला जाऊन चिकटतात. म्हणजे काय झालं बरं इथे, तर B आणि Cचा डबल डोस आला. 2 B आणि 2 C आले. दॅट्स वाय इट इज अ डुप्लिकेशन. देन नेक्स्ट वन इन्व्हर्शन. या ठिकाणी बघा हा क्रोमोझोम आहे हा ट्विस्ट झाला 180 डिग्रीने आणि परिणामी काय झालं, तर या ठिकाणी क्रोमोझोम ब्रेक होऊन पुन्हा एकमेकाला पीसेस अटॅच झाले, ज्यामुळे BCDE ह्यांचा सिक्वेन्स आहे हा बदलला. कसा? DCBE दॅट इज इन्व्हर्शन. सिक्वेन्स बदलला. अँड ट्रान्सलोकेशन. ट्रान्सलोकेशनमध्ये AB हे 2 जीन आहेत. हे MNO या ठिकाणी जाऊन चिकटणार आणि MNO कुठे येऊन चिकटणार? ABच्या ठिकाणी. दॅट इज ट्रान्सलोकेशन. कळला अर्थ? तर ह्या 4ही डायग्राम लक्षात ठेवून द्या. हे 4ही डायग्राम तुम्हाला कशासाठी, हॉटसाठी किंवा ड्रॉइंगसाठीही येऊ शकतात. सो दॅट इज रिगार्डिंग पार्ट ऑफ what we call first part of genetic variation. आता राहिलेले आहेत नॅचरल सिलेक्शन. राहिलेला पार्ट आहे हा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. ओके.